یہ خوفناک واقعات سننے سے پہلے آیت الکرسی کا اظہار کر لیں، خاص طور پہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف۔ یہ کہانی پہلی بار کسی کو بتا رہی ہوں۔ میری عمر اس وقت صرف 15 سال تھی اور مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک پورا گھر بگڑتا دیکھنے والی ہوں۔ یہ سب ایک عام سی بات سے شروع ہوا تھا۔ ہم پنجاب کے ایک نسبتاً پرسکون علاقے میں رہتے تھے۔ چھوٹا سا محلہ، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، خالائیں، کزنز، فیملی گیدرنگز، سب نارمل تھا۔ میری امی کی 2 بہنیں تھیں، بڑی خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور ہم سب میں بہت گہری دوستی تھی۔ ہم اکثر ایک دوسرے کے گھر راتیں گزارتے تھے۔ ہنسی مذاق، باتیں، راز، سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن پھر ایک نئی لڑکی ان کی زندگی میں آئی۔ وہ لڑکی اسکول میں ملی تھی۔ شروع میں بالکل نارمل لگتی تھی، کم بولنے والی، نظریں جھکا کر بات کرنے والی۔ لیکن پرنسپل نے ایک دن خالہ کو فون کیا۔ فون پر ایک جملہ کہا، اپنی بیٹی کو اس لڑکی سے دور رکھیں، وہ اچھی نہیں ہے، آپ کی بیٹی بدل رہی ہے۔ یہ جملہ بعد میں ہمیں بار بار یاد آیا، لیکن اس دن اسے سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ شروع میں صرف اتنا ہوا کہ ہماری کزن اس لڑکی سے زیادہ بات کرنے لگی۔ پھر وہ فون پر گھنٹوں مصروف رہتی۔ پھر اس کی نیند کم ہونے لگی، پھر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آنے لگے۔ ہم نے سوچا امتحان کا دباؤ ہوگا، لیکن ایک رات ہم سب کمرے میں بیٹھے تھے، اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس کی گردن ڈھیلی ہونے لگی، جسم ہلکا سا آگے پیچھے جھولنے لگا، آنکھیں اوپر کی طرف پلٹنے لگی۔ میں نے اس وقت پہلی بار ڈر محسوس کیا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، لیکن وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں رہی تھی، جیسے وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہو۔ خالہ نے فوراً اسے پکڑا، اسے پانی پلایا گیا۔ وہ چند منٹ بعد نارمل ہو کر، حیران کن بات یہ تھی اسے یاد ہی نہیں تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ اسی رات اس نے کہا، میری دوست کہتی ہے ہمیں ایک بابا کے پاس جانا ہے، وہ سید ہے، بہت نیک ہے، سب مسئلے حل کر دے۔ میری امی اور دوسری خالہ نے فوراً منع کیا، لیکن بڑی خالہ نے بات مان لی۔ اور وہ دن تھا جب سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر تینوں بہنیں بدل گئیں۔ وہ لڑکیاں جو جینز اور شرٹ پہنتی تھیں، وہ دوپٹہ تک ٹھیک سے نہیں لیتی تھیں۔ وہ مکمل پردے میں آ گئیں، صرف حجاب نہیں، مکمل چہرہ ڈھانپنا، ہاتھوں تک کور کرنا، اور سب سے عجیب بات، وہ ہم کزن لڑکیوں سے بھی پردہ کرنے لگی۔ میں نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، ہم تو بچپن سے ساتھ ہیں۔ انہوں نے صرف نیچی نظر کر لی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ گھر میں عطر کی خوشبو رہنے لگی، لیکن کبھی کبھی وہ خوشبو اچانک بدبو میں بدل جاتی۔ دیواروں پہ کچھ کاغذ لگنے لگے، رات کو کچھ دعائیں پڑھی جاتی، اور کبھی کبھی کسی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا جاتا۔ ہمیں کہا جاتا بابا نے منع کیا ہے کسی کو اندر آنے سے۔ جب خالو کو شک ہوا، انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا۔ جو جواب ملا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ شخص کوئی سید نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ قبرستان جاتا ہے، رات کو چیزیں دفن کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، اور جن لوگوں کے گھر جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ عدنان بھائی، یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے بعد گھر میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ پہلے صرف نظریں بدلی تھیں، پھر لہجے بدل گئے، پھر بات کرنے کا انداز بدل گیا، اور پھر ایک دن گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ خالو نے ایک شام سخت لہجے میں پوچھا، یہ بابا کون ہے؟ تم لوگ روز اس کے پاس کیوں جاتی ہو؟ پہلے خاموشی رہی، پھر بڑی بیٹی نے کہا، آپ نہیں سمجھیں گے، وہ اللہ والے ہیں۔ یہ جملہ عام نہیں تھا، اس میں عجیب ضد تھی اور ایسا لہجہ جیسے کوئی اندر سے بول رہا۔ خالہ بھی بیٹیوں کی طرف کھڑی تھی۔ وہ پہلے نرم مزاج میں تھی، مگر اب وہ بھی کہنے لگی، آپ ہر چیز میں شک کیوں کرتے ہیں؟ پڑوسی نے بتایا کہ وہ شخص اکثر رات گئے آتا تھا، گھر کے باہر گاڑی رکتی، دروازہ بند ہوتا، پھر کئی گھنٹوں تک اندر سے مدھم آوازیں آتی۔ ایک رات خالو نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اندر سے آواز آئی، بابا نے منع کیا ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ یہ ان کا اپنا گھر تھا،
मगर वो दरवाजे के बाहर खड़े रह गए। एक दिन खालू मामूल के मुताबिक काम से वापस आए। घर खामोश था। बड़ी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने खाला से पूछा। खाला ने नहायत सादगी से जवाब दिया, मैंने उसकी शादी कर दी है बाबा से। ये जुमला सुनकर जो खामोशी छाई वो शायद मौत जैसी थी। कोई बात नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक गहरा सांस। फिर खालू ने कहा, तुमने अपनी बेटी की शादी 65 साल शख्स से कर दी। लेकिन खाला के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसी दिन तलाक हो गई, लेकिन वो एक ही छत के नीचे रहने लगे, अलग अलग कमरों में। उसके बाद रोज लड़ाई होने लगी। बेटियां अपने बाप के खिलाफ खड़ी थी। वो हमसे कहती, वो हमें मारते हैं, गालियां देते हैं। हमें ये सब सुनकर तकलीफ होती थी, लेकिन जो तस्वीर मुझे भेजी गई वो आज तक मेरे जहन से नहीं निकली। एक शाम मेरे फोन पर तस्वीर आई। कैप्शन था, अब खुश हो, हमारे अब्बू ने हमें छुरियां मारी हैं। मैंने तस्वीर खोली, बाजुओं पर जख्म थे, लेकिन वो सीधे, बराबर और सतही थे, जैसे किसी ने खुद लगाए हो। मुझे दिल में अजीब सा एहसास हुआ, ये हमला नहीं लग रहा, ये कुछ और था। मैं 15 साल की थी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है। अम्मी ने कहा, इन्हें ब्लॉक कर दो, तुम इस सब में शामिल नहीं होगी। मैंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले दिन खाला के नंबर पर व्हाट्सएप नोटिस आने लगे। आवाज गुस्से से भरी हुई थी, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, तुम भी उन जैसे हो। वो मुझे गालियां दे रही थी। मैं उस वक्त बच्ची थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक माँ जैसी औरत इतनी बदल कैसे सकती है। कुछ माह बाद जब मैं खाला के घर गई, मैंने देखा खाला और बेटियों के बाजू पर ब्लेड से बनाए गए सितारे जैसे निशान थे। वो आम कट नहीं थे, वो बाकायदा शक्ल में थे, किसी रस्म की तरह। मैंने पूछा नहीं, लेकिन दिल में खौफ बैठ गया। फिर हमें मालूम हुआ कि जमीन बेच दी गई है, वो जमीन जो बेटियों के मुस्तकबिल के लिए रखी गई थी। पैसे कहाँ गए? बाबा को एक एक रुपया। खाला कमजोर हो चुकी थी, आंखें अंदर धंसी हुई, चेहरा जर्द, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही। झगड़े के दौरान बड़ी बेटी ने दूसरी खाला को देखकर कहा, जैसे हमारा घर नहीं रहा वैसे तुम्हारा नहीं रहेगा, और तुम्हारे बच्चों के सर पर भी बाप का साया नहीं रहेगा। ये जुमला उस वक्त बस गुस्से में कहा गया लग रहा था, लेकिन वो जुमला बाद में गूंज बन गया। अगली सुबह वीडियो वायरल हो गई। इल्जाम लगाए गए कि खालू कैद रखते थे, नाजायज ताल्लुकात थे, कि वो बेटियों पर बुरी नजर रखते थे। केस भी बना, मगर कुछ साबित ना हुआ, लेकिन बदनामी फैल गई। घर मुकम्मल टूट चुका था। एक दिन खालू की तबीयत खराब हुई, बस आम सा पेट का मसला था। वो लेटे हुए थे। हमारी कजन जो बहुत नरम दिल है और जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसका दिल साफ है, उनके पास बैठी थी और उनके पांव दबा रही थी। खाला दवा लेकर आई और कहा, ये ले लो, ठीक हो जाओगे। उसी लम्हे हमारी कजन ने अचानक कहा, नहीं, ये बचेंगे नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। सबने उसे देखा, वो खुद चौंक गई। मैंने क्या कह दिया? उसे वाकई अंदाजा नहीं था कि उसके मुंह से क्या निकला। हमने उसे डांटा भी नहीं, लेकिन वो जुमला दीवारों में जज्ब हो गया। चंद दिन बाद वही कजन मेरे पास आई। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। कहने लगी, मैंने कल एक अजीब चीज देखी है। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, मैंने ख्वाब में देखा कि खालू अपने पेट्रोल पंप के पास कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर एक काला साया है, जैसे धुआं। लेकिन वो साकित नहीं था, वो हरकत कर रहा था जैसे सर झुका हुआ हो। मैंने कहा, ख्वाब होगा। वो बोली, लेकिन वो ख्वाब जैसा नहीं था, मैं जाग रही थी। अगले दिन वो फिर आई। इस बार उसका चेहरा जर्द था। कहने लगी, मैंने देखा खालू अपने कमरे में लेटे हैं और सब लोग उनके इर्द गिर्द रो रहे हैं, और वही काला साया उनके ऊपर खड़ा है, जैसे इंतजार कर रहा। मैंने कहा, बस सोच ज्यादा हो गई है। लेकिन सच ये था कि मुझे भी अब अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उस रात मैं तकरीबन 9 बजे तक जागती रही, फिर सो गई। मुझे याद है मैंने ख्वाब नहीं देखा, सिर्फ गहरी नींद। तकरीबन 10 मिनट बाद अब्बू ने मुझे जगाया।
आवाज मामूल से मुख्तलिफ थी। उठो, खाला के घर जाना है। मैंने आंखें मुलते हुए पूछा, क्या हुआ? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, जल्दी करो। जब हम पहुंचे दरवाजा खुला था, अंदर रोने की आवाजें और वो खामोशी जहां पर सिर्फ फोतगी हो गई हो, और वो खामोशी जो सिर्फ फोतगी वाले घर में होती है। खाला ने बताया वो फोन पर बात कर रहे थे। फोन रखा, कहा पानी पिला दो, सर दर्द हो रहा है। वो पानी लेने गई, वापस आई तो वो जा चुके थे। 3 से 4 मिनट, बस इतना बात लगा। कोई चीख नहीं, कोई तड़प नहीं, बस अचानक खामोशी। मैं मैयत के पास खड़ी थी, सबके फोन मेरे हाथ में थे। अचानक खाला के फोन पर कॉल आई। नाम देखा, बड़ी खाला। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने कॉल उठाई, आवाज आई, सुना है वो फोत हो गए। लहजा अफसोस का नहीं था, वो तंजिया था। मैंने फौरन फोन अम्मी को दिया। अम्मी ने दोबारा कॉल की। उधर से आवाज आई, कहा था ना तुम्हारे बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं रहेगा। ये वही जुमला था, वही बद्दुआ। कमरे में किसी को ये बात नहीं बताई गई, लेकिन मेरे जिस्म में सर्दी उतर गई थी। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता कि मैयत पड़ी है और फोन करके ये बात कहे। उसी रात हम जाग रहे थे, मगर वो कजन जिसने साया देखा था सो गई। अचानक वो चीख कर उठी। मैं उसके पास थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो हाँफ रही थी। कहने लगी, मैंने देखा घर खाली है और एक औरत आई है। वो हर चीज एक थैले में डाल रही है। मैंने पूछा, कौन औरत? वो बोली, मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी खाला की दोस्त हूं। कजन ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा।